میں اس نے بہت اہتمام سے اثر پڑی۔ پڑھ کر لانچ میں فون سٹینڈ کے ساتھ بیٹھی تھی کہ نادیہ کو فون کرے۔ نائمہ چچی ماس کو کان سے پکڑے بے بس سی ڈانٹ رہی تھی اور وہ کان چھڑا کر چپاک سے منہ چڑھاتا بھاگ گیا تھا۔ اتنا شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، کیا کروں میں اس کا؟ وہ اس کمر پہ ہاتھ رکھے پریشانی سے بولی اور مکمل کی فون نمبرز پہ پریس کرتی انگلیاں رک گئی تھی۔ شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ شین توا نون شطن یعنی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور۔ دھتکارا ہوا او گاڈ، انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے دور ہوا کہہ دیا۔ چچی، اس نے ہولے سے پکارا۔ فون کا ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں؟ نائمہ چچی نے پریشانی سے چونک کر اسے دیکھا۔ ماس کو شیطان تو نہ کہیں چچی، اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو، شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا اچھا بس کرو دوست، پارے کیا پڑھ لیے، اب ہمیں سکھائے گی یہ؟ او نو، ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ استہزائیہ کہتی باہر نکل گئی اور وہ جہاں تھی وہیں سن بیٹھی رہ گئی۔ صبح ہی تو دوسرے سپارے کی پہلی آیت پڑھی تھی کہ وہ عنقریب وہ بیوقوف کہیں گے کہ ان کے قبلے کو کس نے بھیج دیا ہے، ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی سیاہ فام لڑکی اسے ایک دم یاد آئی تھی۔ اس میں تمہارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل لکھا ہے، وہ ٹھیک کہتی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔ دھلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی۔ اماں نہ جانے آج کہاں تھی۔ باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے کہ مگر خیر، اسے سر جھٹکا۔ وہ اب کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر چیز اسی دنیا میں برابر کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسے بھی ٹف ہو گئی تھی۔ اب مسٹرز کی ٹیچرز نے بھی اسے دیر سے آنے پر الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی تجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کر تجوید کی پریکٹس کرتی تھی۔ صرف یہ مسئلہ تھا کہ فجر کے وقت فریج لاک ہوتا تھا۔ اس کے لاک کہنے پہ بھی کسی پہ اثر نہ ہوتا تھا۔ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے، یا تو وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا ناشتہ لا کر کرتی۔ سو ناشتہ قربان کر کے اس نے وین والے کو فیس دی اور روز صبح تہجد پہ اٹھ کر وہ آدھا گھنٹہ اپنا ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل پڑتی۔ عصر کے قریب اس کی واپسی ہوتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ علم فکر و فاقے کے بغیر نہیں آتا، ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک پہ رکھی، ٹوٹنی بند کی اور ہاتھ خشک کرتی اپنے دھیان میں پلٹی ہی تھی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر دوسرے ہی پل ساکت رہ گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پہ ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گنگ سے بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گی۔ یہ کب واپس آیا؟ تم مجھے بہت یاد آئی مکمل، میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں اماں، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا جسم کھپا رہا تھا۔ وہ کیا ہوا؟ مسرت بوکھلا کر اندر آئی اور پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی رہ گئی۔ فواد بیٹا تم؟ چاچی، وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی، یہ سب اس اے ایس پی کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا مکمل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ مکمل تم؟ وہ اب اس کی جانب مڑا۔ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنوائی وہ ان کی کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بھتہ نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو، تم نے خود کہا تھا کہ تم سائن کرنے چلی جاتی ہو۔ میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں تمہیں مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں۔ اس سے آگے بولا نہیں گیا۔ وہ سب مجھے اے ایس پی نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا کہ تم جیسی باکردار اور پاسدار لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ چاچی، اب میرا یقین کریں۔ وہ بے بس سے مسرت کے پاس جھکا، ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ مکمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو میں مکمل سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ اب جب کہے آغا جان دھوم دھام سے مکمل کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ ہاں تو کریں، ایک دفعہ مکمل سے میری شادی ہو جائے، پھر ہوگی کسی کو پورے خاندان میں ہمت کہ وہ مکمل پہ انگلی اٹھا سکے؟ ہم ہر وہ انگلی کاٹ دیں گے، اللہ گواہ ہے چاچی، ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ فرتے جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ جو ساکت سی سلیب کے سہارے لیے کھڑی تھی ایک دم باہر بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ باہر سے چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھی، ہنسی مذاق، باتیں، شور کہکے دعوت کی طرح سما تھا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہ چاہ رہا تھا۔ وہ چت لیٹی دیر تک چھت پہ گھومتے پنکھے کو دیکھتی رہی۔ تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے، آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی۔ صبح پریئر ہال کی کشادہ سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی۔
سفید شلوار قمیض کے اوپر پنک سکارف نفاست سے اوڑھے اور ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھے، وہ جیسے پانی پہ چلتی کھائے دماغی سے نیچے آئی تھی۔ پریئر ہال کے گلاس ڈورز بند تھے، شیشوں کی پرت تازہ صبح اتر رہی تھی۔ اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پہ آئی، بیگ ڈیسک پہ رکھا اور گننے کے انداز میں بیٹھی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً وہ آج نہ آتی۔ اتنی ڈپریسڈ ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکتی تھی، مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان چیزوں پہ حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ وہ معجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی، محبود کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا۔ اب مکمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی حیران نہ ہو سکے گی، مگر جو آج آیات پہ پر وہ پھر چونکی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق؟ اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے۔ اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا، چہرہ دائیں جانب گھمایا۔ پنک سکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پہ چلا رہی تھی۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے، بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا کہ یہ بس اسی کی کہانی ہے، کسی اور کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی، اور لوگوں میں سے کوئی ہے وہ۔ اس نے دونوں کنپٹیوں کو انگلیوں سے چلایا۔ اچھی لگتی ہے تمہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور کچھ بھی لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی دنیا کی زندگی کے متعلق۔ وہ آخری زینہ عبور کر کے راہداری کی طرف بڑھی، اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وہ تھکاوٹ سے باہر برآمدے کے سٹیپس پہ بیٹھ گئی۔ سامنے ہرا بھرا لان تھا، دو ستون سے سر ٹھکائے لان کے سبزے کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھی گئی۔ یہ تو اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا کہ اسے فواد کی بات اچھی لگی تھی۔ اس کی آفر دل فریب تھی، دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ اس سے کیسے چھپ سکتی تھی کوئی بات؟ مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں، ذلیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے تھے، اس کا تماشا نہیں بنایا جیسے خاندان والے بناتے تھے، اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیہ کرتی تھی۔ کوئی ڈانٹ ڈپٹ لاہن تہن نہیں، بس وہیں ایک نرم مہربان انداز جس کی تڑپ میں وہ قرآن سننے آتی تھی۔ وہ ڈانٹتا ہی تو نہیں تھا، اس کی طرح کوئی سمجھاتا ہی تو نہیں تھا، کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی جب وہ ساتھ وہی وہ لڑکی آ بیٹھی، غالباً مڈ بریک تھی، اور لڑکیاں اس میں بھی بیٹھ کر تجوید کرتی تھی۔ وہ ٹھوڑی ہتھیلی تلے رکھے، چہرہ موڑے یوں ہی اسے دیکھی گئی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پہ قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحے پلٹ رہی تھی، دائیں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گرا پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھر ٹھیک ہاتھ سے صفحے کا کنارہ پکڑے پڑھنے لگی، ان المسلمین والمسلمات۔ وہ رک رک کر اٹک اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی، وہ پھر سے شروع کرتی، مگر اکلاہٹ زدہ زبان پھر ساتھ چھوڑنے لگتی، مخارج صحیح نہ نکل پاتے۔ وہ بدقت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ گاں گاں کی آواز بھی آتی۔ یکدم مکمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی۔ اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا، وہ بائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی اور آنسو ابل کر گال پہ لڑکنے لگے۔ وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی، دبی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ مکمل گمسم سے اسے دیکھی گئی۔ وہ پاج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی، وہ اس کا بہت ہمدرد تھا۔ اسے مکمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی، لمحے بھر کو بھی اسے اس پر ترس نہ آیا تھا، بلکہ رشک ہوا تھا۔ کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، اور ایک ہم ہیں برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف پہ سجائے رکھتے ہیں، اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہتھیلی تھوڑی تلے جمائے، گردن پوری اس کی طرف موڑے، پلک جھپکے بنا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پھر سے اکلاتی زبان سے پڑھنے لگی، مگر ٹھیک پڑھا نہ جا رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ دبی دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفر اللہ کہتی جا رہی تھی۔ عام شکل سی کی اپاہج لڑکی، اسے بے اختیار وہ سیاہ فام لڑکی یاد آئی تھی۔ وہ کتنی نے کو سہارا دیے ہوئے تھی، اور وہ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ان بد نصیبوں میں تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائے چل دی۔ برآمدے کی سیڑھی پہ بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنز بیٹھے تھے، فواد بھی انہی کے ساتھ تھا۔ وہ کسی بات پر ہنس رہا تھا، شرٹ کا اوپری بٹن کھولے، قیمتی رسٹ واچ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ ندا تھی جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اس دائرے میں لتلک سے بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی۔
रज़िया पुप्पो की फ़ाइका, वो भी जैसे फ़वाद से एतराज़ बरस रही थी। जेल जाने के बाद भले ताई-मेहताब जितनी तावीलें पेश करती, फ़वाद की अब वो अहमियत ना रही थी। वो किताबें सीने से लगाए सर झुकाए तेज़-तेज़ चलने लगी। मखमल वो बरामदे के स्टेप पे थी जब फ़वाद ने बेख्तियार पुकारा। उसने एक पाँव सीढ़ी पे रखे गर्दन मोड़ी। वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। आओ बैठो, मुझे काम है। रूखे तासुरात देकर वो बरामदे का दरवाज़ा पार कर गई। लॉन में बहुत सी मैनिखेज़ निगाहों का तबादला हुआ था। इसकी हिम्मत कैसी हुई यूं मुझे सबके सामने बुलाने की? माय फुट! वो पैर पटकती अंदर आई थी। लाउंज में हसन नजर आया तो एकदम ठटक कर रुकी, फिर सर झटक कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मखमल उसके कदम रुक गए मगर पलटी नहीं। तुम्हें फुआद की हर बात पे यकीन है? मुझे आप पे भी यकीन नहीं है। उसका गला रूंध गया था। तेजी से कहकर उसने दरवाज़ा खोला और फिर धड़म से अपने पीछे बंद किया। हसन ने तासुब व बेबसी से चंद लम्हे इधर देखा, फिर सुस्त रवि से ऊपर सीढ़ियाँ चलने लगा। उसने चमचा हिलाकर पतीली का ढक्कन बंद किया, झुककर चूल्हा कदरे आहिस्ता किया और वापस कटिंग बोर्ड की तरफ आई जहाँ सलाद की सब्जियों का ढेर था। वो वहीं खड़े खड़े सर झुकाए कट कट सब्जियां काटने लगी। इधर आओ मखमल। रजिया पुप्पो ने अंदर झांका। मखमल ने सर उठाया। आज उसने पोनी नहीं बांधी थी और पूरे लंबे बाल शानों पे गिरे थे जिन्हें उसने कानों के पीछे आड़स रखा था। जी पुप्पो, वो आहिस्ता से गोया हुई। ये मखमल के अंदर एक वाज़िया तब्दीली थी। वो पहले जैसी बदलिहाज ना रही थी, वरना पहले तो उसे मुखातब करते हुए डर लगता करता था। मैंने सोचा ज़रा तुम्हारी कोई मदद करा दूं। मुसरत को तो भाभी ने दूसरे कामों पे लगा रखा है। कोई तुक है भला? जब देखो बेचारी से काम ही करवाती रहती हैं। ये तो कोई बात नहीं पुप्पो, हमारा फ़र्ज़ है। वो नरमी से मुस्कुराकर फिर से सब्ज़ी काटने लगी थी। ये फुआद रिहा कब हुआ? पुप्पो साहब ने काउंटर से टेक लगाए राजदारी से गोया हुई। मालूम नहीं। हक हा, बड़ा जुल्म किया उसने तुम्हारे साथ। मेरा तो मानो उसकी शक्ल देखने को दिल नहीं करता। वो सर झुकाए खटाखट प्याज काटती जा रही थी। आंखों में से आंसू गिरने लगे थे। बड़ा दिल था मेरा अपनी फ़ाइका के लिए, मगर दिल ऐसा टूटा कि दराने को ही नहीं चाहता था। कितने चेहरे निकलते हैं ना लोगों के। मखमल, जाने दे फुप्पो, इन्ना लीला पड़े। फ़ाइका बाजी कोई कम थोड़ा ही है, वो किसी अच्छी बंदे के काबिल है। अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। उसे फुप्पो के अज़ुर्दा चेहरे को देखकर दुख हुआ था। ये पहली दफ़ा था कि वो उसके साथ यूँ बात कर रही थी, वरना पहले तो दरमियान में मखमल ने इतनी दीवारें खड़ी कर रखी थी कि उन्हें बांटना मुश्किल था। वो उसके अब्बा की एक ही बहन थी, वो क्यों लोगों से शिकायत करे? उसने खुद भी तो बनाकर न रखने की कोशिश की थी। हाँ वो तो ठीक है, मगर इसी लम्हे फुआद ने किचन का दरवाज़ा खोला। इन दोनों ने चौंक कर उधर देखा। मखमल के लब सख्ती से बिंच के वो तेज तेज सब्जी काटने लगी। मखमल, एक कप चाय मिल सकती है? ये फारग नहीं है, अपनी बहनों से कह दो। वो फारग ही बैठी थी बाहर। फूफो ने नायत बेरुखी से कहा। वो चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर वापस मुड़ गया। ओह नो, हुक्म देखो कैसे चला रहा है। तुम जरा भी इसकी ना सुना करो। मेरे भी कितने ख्वाब थे, हमें कोई कमी थोड़ी है फायका के पापा के बिजनेस का तो तुम्हें पता है, करोड़ों में खिलते हैं। इनकी तरह यतीमों का माल नहीं खाते। मैं यतीम नहीं हूँ फूफो, मैं बालक हूँ और बलूगत के बाद यतीमी नहीं होती। वो अब सलाद में लीमू निचोड़ रही थी। हाँ हाँ, तुम्हें पता है अभी फायका के पापा ने न्यू घर बनवाया है, तुम दूसरा घर भी तो फर्निश करके फायका को जहेज में देंगे। मखमल की लीमू निचोड़ती उंगलियां थम। एक ख्याल के पेशे नज़र उसने चौंक कर सर उठाया। पुप्पो, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। आपको मदद की ज़रूरत होगी ना, घर शिफ्ट किया है, आप अकेले कैसे करेंगी सब? नौकरों पर भरोसा कर ही नहीं सकते। मैं आ जाऊं आपके पास, हेल्प करा दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। पुप्पो तो निहाल हो गई। मैं तुमसे कहने ही लगी थी, फिर सोचा तुम्हारी पढ़ाई तो इसीलिए इतना प्यार जता रही थी। खैर कोई बात नहीं, वीकेंड है, फिर आपकी हेल्प भी तो करानी है ना। इसे फुआद से दूर रहने का यही तरीका नजर आया था। फुप्पो ने हामी भर ली। वो जल्दी से अपना बैग तैयार करने लगी थी। तैयारी क्या थी, दो जोड़े रखे, चंद ज़रूरी चीज़ें और फिर कुरान रखते रखते रह गई। कुरान तो वहाँ तर्जमे वाला मिल ही जाएगा, 2 दिन की ही तो बात है। अब साथ क्या रखूँ? कोई बात नहीं। उसने बैग की जिप बंद कर दी। पुप्पो का सामान शिफ्ट हो गया था, बस डब्बू में बंद था। वो जाते ही काम में लग गई। फायका तो टीवी में ही मगन थी, डिश में लग गई थी और वो बहुत शौक से कुछ देख रही थी। पुप्पो ने उसे कुछ न कहा। मखमल ही सारी चीज़ें नफासत से सेट कर रही थी। रात 11 बज गए जब उसने आज के लिए बस की। फिर नहाकर नया सूट पहना, फिर नए सिरे से वुज़ू किया और दुपट्टा सर पे लपेटे वो पुप्पो के पास चलेगी। पुप्पो, आपके पास तर्जुमे वाला मुसहफ होगा क्या? तर्जुमे वाला? वो अपने कपड़ों की अलमारी सेट कर रही थी। कुरान कुरान होगा, उसने जल्दी से वजाहत की। तर्जुमे वाला तो फायका की दादी का था पिछले घर में, मगर वो किसी ने मांग लिया था। बगैर तर्जुमे वाला होगा। अच्छा चलें वहीं दे दें। किताबों के डब्बे से नहीं निकला? नहीं तो मैंने खुद सारी किताबें उधर रखी, फिर शायद कहीं मिसप्लेस हो गया हो। फायका से पूछ लो। वो फिर से काम में मगन हो गई। वो भी दिली से फायका के पास आई। फायका बाजी, आपके पास कुरान होगा? मेरे पास? मुझे क्या करना है? वो उल्टा हैरान हुई। अम्मा से पूछो, उनको ही पता होगा। वो मायूस सी खुद ही ढूंढने लगी। किताबों के रैक
को फिर से देखा, एक एक चीज़ छान मारी, मगर कुरान ना था ना मिला। वो अपने कमरे में आई और अपना बैग फिर से खोला। शायद कोई मुआवजा हो जाए और शायद उसे कुरान रख दिया हो। सारे कपड़े ऊपर नीचे किए, मगर वो होता तो मिलता। वो फिर से लाउंज में गई। फाइका बाजी, आपके पास कोई कैसेट होगी तिलावत की? नहीं। फाइका ने लापरवाही से शाने झटके। कोई चैनल होगा जिस पे तिलावत आती हो? तंग मत करो मखमल, मैं मूवी देख रही हूँ। वो उकता कर रुख पूरा टीवी की तरफ मोड़ गई। मखमल थके थके कदमों से वापस आई और बेड पर गिर कर ना जाने क्यों रोने लगी थी। रात वो बेचैन सी सोई। अगला सारा दिन काम करवाते हुए मखमूम बेचैन रही। खाने के भी चंद लुकमे ले सकी, उसे खाया ही नहीं जा रहा था। हफ्ते और इतवार के 2 दिन उसकी जिंदगी के जैसे बदतरीन दिन थे। उसका बस नहीं चलता था वो उठकर घर पहुंच जाए और अपना कुरान थाम ले। कोई ऐसा इत्तेफाक था कि रजिया फूफो का ड्राइवर छुट्टी पे चला गया। वो अब उनके मियाँ नफीस अंकल से कह भी नहीं सकती थी, घर से कोई भी नहीं देकर जाएगा। वो जानती थी। अल्लाह अल्लाह करके इतवार की रात घर से गाड़ी लेने आई। फिर जिस लम्हे वो घर में दाखिल हुई, बजाय कहीं और जाने के, बजाय किसी से मिलने के, वो भाग कर अपने कमरे में गई। शेल्फ पे बैग एक तरफ डाला और शेल्फ पर से कुरान उठाकर सीने से लगाया। उसे लगा अब वो जिंदगी भर कुरान के बगैर कहीं नहीं जा सकेगी। लोग चाबी, बटुआ और मोबाइल के लिए आते हैं, कुरान के लिए कोई वापस नहीं आता। ना जाने क्यों मखमल अम्मा पुकारती हुई आई तो उसने आंसू खुश्क किए और अपने मुझसे को एहतियात से शेल्फ पे रखा। मखमल ये लो। अम्मा ने दरवाज़ा खोला और एक खत का लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी डाक आई थी कल। मेरी डाक? उसने हैरत से लिफाफा था। ममसरत जल्दी में थी, लिफाफा देखकर पलट गई। उसने उलझते हुए लिफाफा चाक किया और अंदर मौजूद कागजात निकाले। वो स्कॉलरशिप था जो उसको दिया गया था, इंग्लैंड में आला तालीम का स्कॉलरशिप। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। मल, तुम्हारी डाक आई थी क्या? ये वो स्कॉलरशिप था? खाने की मेज़ पे आगा जान ने पूछा तो यकदम सन्नाटा छा गया। मखमल ने झुका हुआ सर उठाया, सब हाथ रोके उसे ही देख रहे थे। जी। उसे अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दी, खुशी या जोश से खाली आवाज़। तो क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? आगा जान बात करने के साथ साथ चमचा कांटा प्लेट में खड़का रहे थे। बाकी सब दम साधे मखमल को देख रहे थे। बिलाशुबा वो एक बड़ी खबर थी। सितंबर में तमाम अखराजात वहीं उठाएंगे। जी। वो भी जवाब देने के साथ साथ खाने लगी थी। डाइनिंग हॉल में अब उसके चमचे की आवाज़ भी आ रही थी। वेरी गुड। इंग्लैंड में स्कॉलरशिप? मखमल इंग्लैंड चली जाएगी? सरगोशियाँ चमगोइयाँ शुरू हो चुकी थी। उसे सर झुकाए खामोशी से खाना खत्म किया, फिर कुर्सी धकेल कर उठी और बिना कुछ कहे डाइनिंग हॉल से चली गई। उसे नहीं मालूम था कि वो खुश थी या नाखुश। उसे एक नई जिंदगी गुजारने का मौका मिल रहा था। उसे खुश होना चाहिए, लेकिन फिर ये नाखुशी, दिल डूबने का ये एहसास, शायद ये इसलिए था कि इस सूरत में उसे इल्म, किताब और मस्जिद छोड़नी पड़ेगी। कुरान की तालीम अधूरी रह जाएगी। लेकिन वो तो बाद में भी कर सकती है। इंग्लैंड जाने का मौका बाद में नहीं मिलेगा। इन्हीं सोचों में गुम उससे नींद नहीं आ ली है। सुबह क्लास में सिपारा खोलते ही उस वक्त उम्मीद थी कि आज सबक में उसकी स्कॉलरशिप के बाद के ख्यालात के मुतालिक आयात ज़रूर आ जाएंगी, लेकिन आज की आयात सूरह बकरा में बनी इसराइल के किसी कदीम किस्से की थी। ये पहली दफ़ा हुआ था कि उसे उसका जवाब नहीं मिल रहा था, और वो वाक़या जो बयान किया जा रहा था वो भी कदरे नाकाबिले फ़हम था, बल्कि था नहीं, उसे लगा था। वो स्कॉलरशिप बुलाकर इस वाक़े में ही उलझ गई। वाक़या कुछ यूँ था कि तालूत का लश्कर जालूत से मुकाबले के लिए निकला तो रास्ते में आने वाली एक नहर में उनके लिए आजमाइश डाल दी गई। अल्लाह ने उस नहर के पानी को सिवाय एक चुल्लू के पीने से मना किया, तो जो लोग पानी पीने गए वो नहर पर बैठे रह गए। जिन्होंने चुल्लू से पानी ना पिया वो आगे निकल गए, और इन्हीं में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने जालूत को कत्ल करके अपने अंजाम तक पहुँचाया। पूरी तफसीर सुनकर भी उसे कुछ समझ ना आया कि भला नहर का पानी क्यों नहीं पीना था। पानी तो हराम नहीं होता, फिर क्यों? वो पूरा दिन यही सोचती रह गई, यहाँ तक कि जब मीठा लेने किचन में आई तो भी यही सोच रही थी। किचन खाली था। उसने फ्रीज़र का ढक्कन खोला, स्वीडिश के डोंगे निकाले, ट्रे में रखे और ट्रे उठाए बाहर आई। तिलावत की आवाज़ उसकी समात में यूं ही गूंज रही थी। फिर जालूद ने अपने लश्करों के साथ जुदा हुआ। वो ट्रे उठाए डाइनिंग हॉल में आई, ऊंची पौनी झुके साथ उठ जाती थी, कंधे पे फैलाया दुपट्टा, शफाफ चेहरा, संजीदगी। उसने ट्रे टेबल पे रखी, सब वक्फे वक्फे से उसे ही देख रहे थे, मुतासिर जलन ज़दा निगाहें। उसने कहा, बेशक अल्लाह तुमको आजमाने वाला है, एक नहर के साथ। वो खामोशी से ट्रे डोंगे से निकाल रही थी। पहला डोंगा उसने आगा जान के सामने रखा, तो जो कोई इस नहर से पिएगा वो मुझसे नहीं है। दूसरा डोंगा दोनों हाथों में ही उठाकर उसने टेबल के वस्त में रखा, और जो कोई इस नहर से ना पिएगा स्वाई अपने हाथ के एक चुल्लू पर पीने के, वो बेशक मुझ में से है। उसने आखिरी डोंगा टेबल के आखिरी सिरे पे रखा और वापस अपनी कुर्सी पे आई, तो स्वाई चंद देख के उन्होंने इस नहर में से पी लिया। सब स्वीट डिश शुरू कर चुके थे। शीशे के प्यालों और चमचों की टकराने की आवाज़ें वक्फे वक्फे से आ रही थी। इन आवाज़ों के दरमियान वो मंद मेहरबान आवाज़ भी उसके कानों में गूंज रही थी, और वो तो अभी तक दूर कहीं आवाज़ में खोई हुई थी। तो स्वाई चंद देख के उन्होंने इसमें से पी लिया। उसने प्याला आगे किया और थोड़ी सी खीर अपने प्याले में डाली, तो स्वाई चंद देख के उन्होंने इसमें से पी लिया। वो अब आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे चमचे ले रही थी। तो तुम्हें कब जाना होगा मखमल? आगा जान
ने यकदम पूछा तो हाल में सन्नाटा छाया। चमचों की आवाज़ रुकी, बहुत सी गर्दनें उसकी तरफ मुड़ी। उसने सर उठाया, सब उसकी तरफ मुतवज्जो थे। अगस्त के एंड तक, यानी तुम सितंबर से पहले तक नहीं होगी? नहीं। क्या मतलब? आका जान चौंके। मैं नहीं जा रही। उसने चमचा वापस प्याले में रखा और नैपकिन से लब साफ किए। क्या मतलब? तुम इतना बड़ा स्कॉलरशिप छोड़ दो कि? फिजा चाची ने तहीर से कहा था। मैं छोड़ चुकी हूँ। मगर? मगर क्यों? वो नैपकिन एक तरफ रख कर उठ खड़ी हुई। क्योंकि हर जगह रुकने के लिए नहीं होती। अगर मैंने इस नहर से पानी पी लिया तो मैं सारी उम्र इसी पे बैठी रह जाऊंगी और तालुत का लश्कर दूर निकल जाएगा। बाज़ हलाल चीज़ें किसी खास वक्त में हराम हो जाती हैं। अगर इस वक्त आप अपने नफ्स को तरजीह दें तो खैर का काम करने वाले लोग खुद से दूर निकल जाएंगे। मैं नहर पे सारी उम्र बैठी नहीं रहना चाहती। मुझे वो दाऊद बनना है जो जालूत को मार सके। वो सोच कर रह गई और कहा, तो बस इतना, मुझे अभी कुरान पढ़ना है। और तेज़ तेज़ कदम उठाती बाहर निकल गई।